Good evening, everyone. I'd like to welcome each and every one of you for this midweek service. And we will start with a prayer. Let us bow down our heads for a prayer. Our most kind Heavenly Father, we thank the Lord for the time you have given. Lord, this time we are going to start our song service and our meditation. Bless us, Lord, and be with us. And we need the help of the Holy Spirit. And guide us, Lord, in the right path. I ask in the name of Jesus Christ. Amen. To begin our prayer, our first song will sing song number 334. Come thou fount of everything. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace a greater depth, daily unconstrained to be. Let thy goodness like a fetter bind me closer to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave that God I love. Yes, my heart, oh, take and seal it for thy courts above. తర్వాత పాటగా పాటల పుస్తకం నుండి 30వ పాట పాడుతున్నాం. దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు, ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు, ఆయన సన్నిధిలో, ఆయన సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు, ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి చేయు. ఆకాశ విశాలమందు, ఆకాశ విశాలమందు ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించుడి. సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి, సకల ప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుడి. హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా, ఆమేన్. ఎల్లప్పుడూ
ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి, ఆ దేవుని స్తుతించుడి, ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి. The next song will sing song number 476. Days are filled with sorrow. Days are filled with sorrow and care, hearts are lonely and bare, burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Cast your care on Jesus today, leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see, every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary, Jesus is very near. Once again, a very good evening, and I would like to welcome you all for this midweek prayer meeting. God has been so kind to us throughout the last days of the week and given us His time that we could come once again to seek the Lord through this Facebook Live this evening. If you have your Bibles with you, we will turn to Daniel chapter 12 and we will ponder upon 2 verses from 3 and 4. ఈ మధ్యవార మిడ్వీక్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ మిడ్వీక్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే ప్రతి విశ్వాసిని, సభ్యుల్ని దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించుగాక. గడిచిన వారం అనుకున్నాం. This will be our scripture reading also. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who turn many to righteousness will shine like stars forever. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end. Many will rush here, and there and knowledge will increase. God bless this portion which has just been read. In order to begin this midweek prayer meeting, shall we all unite ourselves singing 155 song number Yesu Rajuga Vachunadu from our Telugu church hymnals. Shall you all stand? యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటాడు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. రవి కోటి
వచ్చుచున్నాడు, రారాజుగా వచ్చుచున్నాడు, యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు. భూలోకమంతా తెలుసుకుంటాడు, మేఘాల మీద యేసు వచ్చుచున్నాడు, మేఘాల మీద యేసు వచ్చుచున్నాడు. పరిశుద్ధులందరినీ తీసుకుపోతాడు, పరిశుద్ధులందరినీ తీసుకుపోతాడు. లోకమంతా శ్రమకాలం, లోకమంతా శ్రమకాలం, విడువబడుట బహుఘోరం, విడువబడుట బహుఘోరం. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటాడు. ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందరా, ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందరా సాగిలపడి నమస్కరించి గడగడలాడును, సాగిలపడి నమస్కరించి గడగడలాడును. వంగని మోకాలన్నీ, వంగని మోకాలన్నీ యేసయ్య ఎదుట వంగిపోవును, యేసయ్య ఎదుట వంగిపోవును. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటాడు. క్రైస్తవుడా మరువవద్దు ఆయన రాకడా, క్రైస్తవుడా మరువవద్దు ఆయన రాకడా. కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయము సిద్ధముగా నుండి, కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయము సిద్ధముగా నుండి. రేపపాటున మారెదరు, రేపపాటున మారెదరు, యేసయ్య చెంతకు చేరెదరు, యేసయ్య చెంతకు చేరెదరు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటాడు. Shall we bow down and close our eyes for opening prayer? Our most loving and living eternal Father, thank you, thy God, that you have given us a great privilege once again at this moment, Lord. Especially bless our church and church members, elders, and whole universe. At this time, Lord, regarding this crisis, you are the real God and the Savior, that you are saving us. Your protective is with us, Lord. At this moment, as thy humble servant, Pastor Padmarao Garu, is going to proclaim thy message, pour upon him thy Holy Spirit, lead him in the right manner, guide him in the right manner, and let this midweek a blessed midweek to all of us. In Jesus' precious and holy name I pray. Amen. మొట్టమొదటిగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి చర్చ్ పాస్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క మిడ్వీక్ ప్రార్థనలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ ద్వారా జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితోనూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటున్నాడని నమ్మకంతో, విశ్వాసంతో మీ ముందుకు వచ్చి ఉన్నాను.
కనుక మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. నేను తీసుకున్న అంశమును బట్టి ఈ అంత్యకాల సువర్తమానంలో మనం ప్రభువును బట్టి ఏ విధంగా జాగ్రత్తలో ఉండాలో అనేది మనము చూద్దాం. చదవబడినటువంటి లేఖనాల్లో చూసినట్లయితే 3-4 వచనాల్లో బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించెదరు. నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులు త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రముల వలె నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. అయితే ఇక్కడ మనము ఎవరు ప్రకాశిస్తారు, ఎవరు జ్యోతులుగా ఉంటారు, ఎవరు ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉంటారు, ఎవరు ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉంటారని మనము చూసినట్లయితే దేవుని యందు నిరీక్షించి దేవుని యొక్క విశ్వాసంలో ఎవరైతే నడుస్తారో వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క ఇష్టలుగా ఉండగలరు. ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మరి ఆకాశ మండలంలో ఆయన కార్యాలు జరుపుటకు గాను జ్యోతులుగా మనలను మరి ఉపయోగించుకుంటాడని మనము చూస్తాం. ఇక్కడ ఇంకొక కార్యం చూస్తున్నట్లయితే యుగ సమాప్తికి ఉన్నటువంటి సూచనలు కొన్ని దేవుడు మనకు తెలియజేశాడు. ఎవరైతే ఆయన బిడ్డలుగా మరి ఉంటున్నారో, ఎవరైతే ఆయన రాకడకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసులు ఉన్నారో వారు అనేకులకు కూడా ఈ యొక్క సువార్త మనము చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాడు. ప్రియమైన సంఘమ, ఇక్కడ 24వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్తలు చూసినట్లయితే 3వ అధ్యాయం నుంచి మనము అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. మరి యేసుక్రీస్తు ఒలీవ కొండ మీద ఏకాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు ఆయన శిష్యులు దేవునితో ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు, అయ్యా మరి రాకడకు గల సూచనలు ఏమన్నా ఉన్నవా? ఎందుకంటే అనేకులు మరి అనేక ప్రాంతాలలో నివసిస్తూ ఉంటారు, వారు అజాగ్రత్తగా ఉంటారేమో, మరి వారికి తెలియని విషయాలు తెలియజేయాలంటే ముందుగా మేము ప్రకటించాలంటే ఏ విధంగా సూచనలు ఉంటాయన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు కొన్ని మాటలు వారికి చక్కగా చెప్తున్నాడు. ప్రేమన దేవుని బిడ్డ, ఇక్కడ 4వ వచనం చూస్తున్నట్లయితే యేసు వారితో ఇట్లనెను, ఎవడునో మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా సూచుకున్నాడు. అనేకులు నా పేరట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచెదరు. అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనము చూస్తున్నట్లయితే ఈ కడువరి దినాలలో అనేక మంది నేనే క్రీస్తునని, నేనే ప్రార్థన మహిమ నాకున్నదని, స్వస్థత వరములు నాకున్నవని అనేక విషయాలలో ప్రజలను భ్రమ పెడుతున్నారు, ప్రజలను భయపెడుతున్నారు. వారి యొద్దకు రప్పించుకున్నటకు అనేక విధాలుగా వారిని మోసపరుస్తున్నారు. అది ఎందుకు? వారు ఎదుగుటకే కానీ మనకు సువార్త ఏ విధంగా చెప్పాలి అనేది కాదు, కానీ వారు స్వలాభం నిమిత్తమే వారే దేవుళ్ళని చెప్పుకున్నటానికి మాత్రమే చెప్తున్నారు. కనుక అటువంటి విషయాలు మరి మీ యొక్క ముందుకు వచ్చి ఉన్నట్లయితే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఎవరికి చెప్తున్నారు? శిష్యులకు చెప్తున్నారు. శిష్యులకే కాదు, చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి ఈ యొక్క మరి లేఖనాల యొక్క అర్థము తెలియజేస్తున్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఎప్పుడైతే మనము ఆ భ్రమలో పడతామో అక్కడ పాస్టర్ గారు ఆ సూచక్రియలు చేస్తున్నారని, ఇక్కడ పాస్టర్ గారు సూచక్రియలు చేస్తున్నారని, అక్కడ బాగా ప్రార్థనలో అన్ని స్వస్థత వరాలు జరుగుతున్నాయని, మరి స్వస్థత జరుగుతున్నదని చెప్పినప్పుడు అటు ఇటు పరిగెడుతూ మరి అనేక విధాలుగా విశ్వాసులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మరి ఆయనే వెళ్ళి అనేక ప్రాంతాలకు స్వస్థత వరాలు చేకూర్చాడు. కానీ మరి అనేక మంది నా దగ్గర తీసుకురండి, నేను ఒకే స్థలంలో ఉంటాను, నేనే దేవుణ్ణి అని ఆయన మరి గొప్పలు చెప్పుకోలేదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేను దేవుణ్ణి అని ఆయన గర్వపడలేదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, కనుక ఈ అంత్యకాలంలో మరి ఇంకా ఏమేమి జరుగుతాయి అనేది మనం చూస్తున్నట్లయితే మీరు యుద్ధములు గూర్చియో యుద్ధ సమాచారములు గూర్చియో వినబోదురు. మీరు కలవరపడకుండా చూసుకున్నాడు. అవి జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతము వెంటనే రాదు. చాలామంది అంతం వస్తుందని, రాకడ సమయం వస్తుందని మరి భ్రమపడుతూ వారి యొక్క ఆస్తులను, వాళ్ళ డబ్బులను జాగ్రత్త పరచుకోవడం కోసము
అనేక విషయాలలో మరి భయపడుతూ ఉంటారు. వారి బిడ్డల నిమిత్తమై భయపడుతూ ఉంటారు. బిడ్డలను ఏం చేయాలి ఏంటి అని చాలా భ్రమపడుతూ ఉంటారు, కంగారు పడుతూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ అనేక విషయాల్లో మనం అట్టా భ్రమపడొద్దని, భయపడొద్దని ఇక్కడ లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. యుద్ధముల గురించి, యుద్ధ సమాచారాల గురించి మనం విన్నప్పుడు ఇవి జరగవలసి ఉన్నవే. ఎందుకంటే లేఖనాలు ఎప్పుడో 2000 సంవత్సరాల క్రితం నుండి రాయబడి ఉన్నవి కనుక ఇవి జరగవలసి ఉన్నవే. మనం ఏం చేయాలి? మనము వాటిని గూర్చి విని ప్రార్థన చేయవారిగా ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మాట మనం చూస్తున్నట్లయితే, శిష్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ కలిగిన వారే ఆయనకు ఇటువంటి మాటలు చెప్పటం జరిగినది. అయితే జన్మల మీదకి రాజ్యములు లేచును, అక్కడక్కడ కరువులు భూకంపములు కలుగును, ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభం. అయితే మరి ఈ సమయాలలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ దినమున ఈ మిడ్ వీక్లో మనము కొంతమంది అంటే స్వల్పమైన వారి ద్వారానే మనము జరుగుతున్నటువంటి విషయం మనం గమనించవచ్చు. ఇది ప్రారంభమని మనము చెప్పుకోవటమే కాదు, కానీ మనము జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఎంతో ఉన్నది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. ఎందుకంటే రాజ్యం మీదకి రాజ్యం లేవచడం అనేది అవి కొన్ని యుద్ధాల ద్వారా జరుగుతాయి. అయితే కరువులు వస్తాయని చెప్తున్నారు. ఇంకా అప్పుడు జనులు మిమ్మను శ్రమల పాలు చేసి చంపెదరు, మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషింపబడుదురు. అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొకడు అప్పగించి ఒకరినొకడు ద్వేషింతురు. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరిచెదరు. అక్రమం విస్తరించుట చేత అనేకులు ప్రేమ చల్లారును. అంతం వరకు సహించి వాడెవడో వాడే రక్షింపబడును. అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఎవరైతే నిరీక్షణ కలిగి దేవుని యందు నమ్మకము కలిగి దేవాన్ని యందు నిరీక్షణ కలిగి మేము ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడు మీ రాజ్యంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్తారు, మమ్మల్ని కొనుక్కోబడతారని ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో, ఎవరైతే నమ్మకం ఉంచుతారో, ఎవరైతే నిరీక్షిస్తారో వారే దేవుని రాజ్యంలోకి చేరగలరు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇంకా ఇక్కడ 34 వచనం చూసినట్లయితే, ఇవన్నీ జరుగు వరకు ఈ తరము గతింపదని నిత్యముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. ఆకాశమును భూమిని గతించును కానీ నా మాటలు ఏమాత్రము గతింపవు. అంటే అంత్యకాలంలో మరి ఇటువంటి జరుగుతాయి అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన మాటలను మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి జరిగేవే. ఆయన మాట సున్నైన కానీ పొల్లైన కానీ అది జరగవలసినది కనుక మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాకడకు మనమందరము సిద్ధపడి నిరీక్షణతోటి జీవించాలని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కోరుచున్నాడు. ఇంకొక మాట మనము లూకాసు వార్తలో మనం చూద్దామండి. 21వ అధ్యాయంలో 25 నుంచి 27 వరకు చూసినట్లయితే, మరియు సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలను, భూమి మీద సముద్ర తరంగముల ఘోష వలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును. ఆకాశమందరి శక్తులు కదిలింపబడును గనుక లోకము మీదికి రాబోచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి మనుషులు ఎదురు చూచుచు ధైర్యము చెడి కూలుదురు. అప్పుడు మనిషి కుమారుడు ప్రభావంతోనూ మహామహిమతోనూ మేఘారుడే వచ్చుట చూతురు. అయితే ఇక్కడ మనము సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో కూడా మరి పరివర్తనలు కలుగుతాయి అంట, తేడాలు కలుగుతాయి అంట. ఎప్పుడైతే దేవుని రాకడ రానై ఉన్నదో అప్పుడు ఇవన్నీ మరి ప్రభావితమై ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనము చూచి వాటిని ఇది దేవుని రాకడ సూచనని మనము తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎవరికి చెప్తున్నాడంటే విశ్వాసులైనటువంటి దేవుని బిడ్డలకు, అదేవిధంగా శిష్యులైన వారికి యేసుక్రీస్తు చెప్తున్న మాటలను మరి ప్రభు ఇక్కడ చక్కగా వివరిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మరి ఇంకో మాట మనం చూస్తున్నట్లయితే, మరి అంతము ఎప్పుడు వస్తుంది అని మనం చూసినట్లయితే 14వ వచనంలో చూద్దాం. 24 మత్తయి సువార్త 24:14 వచనంలో, మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతటను ప్రకటింపబడం, అటు తర్వాత అంతం వచ్చాం. అంటే మనం ఇప్పుడు పాట ద్వారా విన్నాం. ఆ గడియలోనే కొందరు యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకుంటారు, ఆ నిమిషంలోనే యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకుంటారు. అంటే ఈ లోకమందంతటా ఆయన సాక్షార్థమై నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరూ
దేవుని తెలుసుకున్నంత వరకు అంతం రాదు. అప్పటి వరకు అంతం రాదు. ఎప్పుడైతే అందరూ తెలుసుకుంటారో అప్పుడే అంతం వస్తుందని ఇక్కడ లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా. అయితే మనము ఎవరికి ఏం చేయాలి? మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే మన సహోదరులకి, ఇరుగు పొరుగు వారికి, వాక్యం అంటే తెలియని వారికి, అన్యులకు, వీరందరికీ ఏం చేయాలి? మనం ప్రభువుని గురించి తెలియచేయాలి. ఆయన రాకడ గురించి తెలియచేయాలి. ఆయన రాకడ సమయంలో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి? మారు మనసు కలిగి ఉండాలి. మనము మొదట ఏ విధంగా ఉన్నామో మరి ఆ జీవితం నుండి విడుదల పొంది ఎప్పుడైతే ఉంటామో అప్పుడే మనకి ఈ యొక్క నిత్యరాజ్యములో మనకు ప్రవేశం కలుగుతుంది. మరి మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, అప్పటి నుండి యేసు పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది కనుక మారు మనసు పొందిరని మరి చెప్పినటువంటి మాటలను 3వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో యోహాను మరి అరణ్యంలో ప్రవేశించినప్పుడు అనేక మందికి బాప్తిసం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది అక్కడికి వచ్చి బాప్తిసం పొందుతున్నప్పుడు ఆయన ప్రకటించమని చెప్పినప్పుడు ఈ మాటలు తెలియజేశాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలని ఆశపడుచున్నామో అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మారు మనసు. మారు మనసు ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో అప్పుడే దేవుని యొక్క రాజ్యములకు వెళ్ళడానికి ఆయన మనకి మార్గాన్ని తెలుస్తాడు. అయితే మనం మారు మనసు పొందని పక్షాన దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రవేశం ఉండదు. మారు మనసు పొందని ఎడల బాప్తిసం పొందలేడు కనుక బాప్తిసం పొందని ఎడల మనము దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు. కనుక ఈ యొక్క అంత్యకాల సువర్తమానంలో మనకు కావలసినటువంటి మరి సూచనలు, జాగ్రత్తలు యేసుక్రీస్తు మనకు చెప్పి ఉన్నాడు. మరి నోవా సమయంలో ఏ విధంగా మరి నోవా చెప్పిన తర్వాత కూడా అనేక మంది నిర్లక్ష్య పెట్టారు. నిర్లక్ష్య పడిన తర్వాత వారు పడినటువంటి బాధను మనము గమనిస్తూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలోనే 37వ వచనంలో చూసినట్లయితే, నోవా దినంలో మనిషి కుమారుడు రాకడ సమయంలో అనేక విషయాలలో బంధిపడ్డారు. మరి మీరు ఈ యొక్క నావలోకి రండి, మరి జలప్రళయం రాబోతున్నది, మీరు అందరూ జాగ్రత్త పడండి అన్నప్పుడు ఎవరో ఆయన మాట వినలేదు. నోవా మాట వినకపోగా ఎప్పుడైతే జలప్రళయం వచ్చి ముంచి వేస్తున్నదో అప్పుడు మాత్రమే వారు తెలుసుకొని రావాలన్నప్పుడు వారికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. కనుక అవకాశం ఉన్నప్పుడు మనము దేవుల్లో నడుద్దాం. అవకాశం ఉన్నప్పుడే మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకుందాం. సమయం ఉన్నప్పుడే జాగ్రత్త పడి మరి దీపం ఉన్నప్పుడే మనం మన ఇల్లు చక్క పెట్టుకున్నట్లుగానే మనము మన యొక్క క్రియలను, మన యొక్క మనసును దేవుని యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంచుకున్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని మెండుగా ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆయన రాజ్యంలోకి, ఆయన నిత్య రాజ్యంలోకి మనకి చోటునిస్తాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. 2వ తిమోతి అపోస్తలుడైన పౌలు రాసిన 2వ తిమోతి 3వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, అంత్య దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వస్తాయి, అనేకమైన కాలములు వస్తాయి, తెగులు వస్తాయి. మరి వాటన్నిటిని ఎవరైతే ఎదుర్కొని వాటన్నిటిని యందు ధైర్యం వహించి నిరీక్షణ కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారే నిత్యరాజ్య సువార్త, నిత్యరాజ్య లోకానికి మనం చేరటానికి దేవుడు మనకు అవకాశం ఇస్తాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. అయితే మళ్ళీ మొదట తిమోతి 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూస్తే, కొందరంట విశ్వాసం నుండి తొలగిపోతారంట. అంత్యకాలం మరి దేవుని యొక్క రాకడ వస్తున్నప్పుడు కొందరు విశ్వాసం నుండి తొలగిపోతారు. అంటే ఏ విధంగా? దేవుని యందు నిలకడ ఉండదు. అటు కొంతమంది పరిగెడతారు, ఇటు కొంతమంది ఆ పాస్టర్ బాగా చెప్తారని, ఈ పాస్టర్ మరి స్వస్థ వరాలు ఇస్తారని చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు పరిగెట్టి మరి వారి విశ్వాసాన్ని సన్నగిల్లేలాగా చేసుకుంటారు. వాళ్ళు విశ్వాసంలో దృఢంగా ఉండలేకపోతారు. అప్పుడు వారు దేవునికి ఇష్టంగా ఉండలేరు. భయస్థులు దేవునికి ఇష్టంగా ఉండలేరు. దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచువారు విశ్వాసంలో నిలకడగా ఉంటారు. నిలకడగా ఉండి దేవుని యొక్క రాకడకు ఎదురు చూసేవారుగా ఉన్నప్పుడు వారు దేవుని రాజ్యంలో చేరడానికి మరి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది. ప్రియమైన చివరిగా మనం చూసినట్లయితే 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయం 1 నుండి 4వ వచనం చూసినట్టు, మనుషులు సత్యమునకు శివుని యొక్క కల్పనా కథల వైపు తిరుగుతూ ఉంటారు. సత్యం ఏంటనేది తెలుసుకొనకుండా ఈ సబ్బాత్ సత్యాలు తెలుసుకొని దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి మొట్టమొదటగా దేవుళ్ళు ఎవరైతే నడుస్తారో వారికి శ్రమలు వస్తాయి. శ్రమలు వస్తున్నప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొనేటానికి కూడా ధైర్యం ఇచ్చేది ఆయనే. కనుక మరి సత్యములో నిలిచి ఈ సత్యలోక
జనులుగా ఉండటానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ప్రేమిస్తాడు. ఆ ప్రేమ చొప్పున మనం అందరూ నడవాలని, ఆ ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరికి అందించాలని, ఆ ప్రేమ ద్వారా అందరూ జీవించాలని, ఆ యొక్క నిత్య రాజ్య లోకానికి అందరూ వారసులు కావాలని కోరుకుంటూ ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు తన వినికిడిలో దీవించి కాపాడును గాక. అందరికీ వందనాలు. behalf of the church, we'd like to thank Pastor Padma Rao Garu for his inspiring message. Hope you all are blessed this evening, and we would like to request you to kindly continue to pray for this church and for all the members and for the world as they face this crisis, and may the Lord solve this problem as soon as possible so that we can join ourselves back again to this church and to praise His name. Shall we all reverently close our eyes for prayer? Dear Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this wonderful evening of life that you have given to us. Thank you for this midweek prayer session that you have made us an appointment to come here to worship Thee and to praise the name, dear Father. Through songs we have praised the name, dear Lord. Thank you for using your servant, Pastor Padma Rao Garu, in a wonderful way that he has reminded us this evening about the final day events and the signs which are happening during this crisis. Dear Father, we believe you have given important precepts for the disciples, and you have told them that these signs will happen, and we got to prepare ourselves that we would draw ourselves closer to Thee. Lord, how we have set an example to the disciples, how they have manifested your plans to this world. May we, as your servants, proclaim your good news so that this world will know that Jesus is going to come soon. Dear Father, we all are stuck in this crisis, dear Lord, but you are aware of all the things which are happening. Help us to know the time is short, and help us to always draw closer that we would be your faithful servants. Lord, we pray for this church. Thank you for the leadership and the wonderful progress of our elders. We pray for the women, we pray for all the youth of our church, we pray for all the children, and we would like to pray for all our 3 units in this institution. May you bless them, dear Father. Bless each and every staff and faculty and the administrators and their hard work that they are doing and serving the dear Father. Lord, we pray for all the leaders who are taking care of us, dear Father. Thank you for the benevolence of blessing that you have given to them. Lord, we pray for the government and all the set of people, those who are working for the dear Lord. May you bless them. Thank you for the medical force, for their enchanting services that they are rendering to all of us, dear Father. Lord, we pray for our leaders at the division. Bless all the unions and the sections and all the pastors who are serving this wonderful mission. Lord, even though in this crisis we are able to do this live streaming so that this message and these programs will be telecasted and will be seen through all the members. Thank you once again, dear Father, and be with us and be with all our members who are far and near in the respective places. Lord, we pray for all the people who have been affected with this COVID-19. Lord, you have promised us that you are the healer, you are the physician, and you have promised us, I am the Lord who heals you. Lord, may your healing hand be with them, and as they go with this treatment, Lord, may they recover back to their normal health. We pray for the families who have lost their loved ones, dear Father. Assure them that you are always with them, showing your comfort, dear Lord. Once again, we place ourselves in your hands, dear Father. Be with us for the coming days which we will experience in our life. Thank you, Lord, and we praise you in Jesus' name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. May the love of the Father, the grace of our Son Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Ghost may abide with us now and even forevermore. Amen. Thank you once again. God bless all of you.